Bhuti, this video thing is freaking me out. Like, I don't know how I'm going to do it. I'm so awkward in front of the camera. I don't know what to do with my hands. Like, my hair looks weird. I don't know. No. Listen, यति चाहिँ हामीले यति धेरै टिभीमा पतर पतर गर्ने मान्छेहरू देखेको छौं हैन आई थिंक त्यति त पतर पतर हामी गर्न सक्छौं because that's what we've been doing in Boju Bajai podcast for the last 4 years and just pretend हामी podcast record गर्दैछौं भनेर just forget we have a camera, we have this ring light that's giving us this glow, so it'll be fine. I mean, it's very difficult to pretend that I don't have a camera in front of me. And on top of that, you're sending me all these like YouTube videos of like these men being super confident. I don't get it. Like, where do they get all this confidence from? They get the confidence from the quote, okay? So I'm like, quote lako some, so the confidence is already there. I can already feel the confidence. So, you know, and especially confidence, I took it, Tisha. Why are you like laughing so much? Like, see, that's you being confident. You know, listen. Please give me a demo, okay? Because you seem like Costo, like on board with this video thing. Ek demo, please. Okay, just let me go. नमस्ते नघुम्ने कुर्सीबाट म हुँ फ्रिकुटी नाम त सुन्नु भएको छैन होला बट द्याट्स फाइन हामीले एकअर्कालाई खासै राम्ररी चिनेको छैनौं र त्यही चिनापर्ची गरौँ भनेरै यो गफ गाफ विथ बोजु बजे सिरिज सुरु गरेको हो हेर्नुस् हामीले कोट पनि लाएको छौं सो प्लिज हामीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु होला किनभने हामीले आज यहाँ सुन्नुस् एकदमै महत्त्वपूर्ण जनताले जान्नै चाहने विषयहरू बारे हामी कुरा गर्न लागिरहेका छौं जनताले के जान्न चाहन्छ बिकुटी लिपुलेख अनि एमसीसी अनि भारत अरु I proud to be a Nepali KPOली rocks कोरोना भनेको एउटा रुगाखोकी जस्तो लागिहाल्यो भने हाछ्यौं साछ्यौं गर्नुपर्छ तातो पानी खानुपर्छ उडाइदिनुपर्छ स्याबास ओलेबा आफ्नो सुरक्षाको लागि सिटको पेटी बाँधिरहनु होला धुम्रपान नगर्नुहोला समाधान फोनको स्विच अफ अथवा Boju Bajai. Welcome to Guff Gaff with Boju Bajai, our very own wannabe late night talk show. मेरो नाम इतिशा गिरी. मेरो नाम फ्रिकुटी राई. तर इतिशा, I think I sort of know about these late night talk shows that we are sort of trying to be like because I've been to Stephen Colbert, Jimmy Kimmel, and I think I know how they roll. Like audience huncha, guest huncha, the host is there, and they get cues for everything. Like okay, they'll be like laugh, so you laugh. They'll be like applause, so you'll be like tali, and then it's all done. It's all done after that. Yeah, absolutely. But you know, we weren't really happy in our podcast world, Bikuti. So why are we doing this video series? Why? हामीले चाहिँ यो विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ हाम्रा आदरणीय श्रद्धेय दाजुभाइ काका मामा हजुरबाउ बाउ टाइपको अंकलहरुको मात्रै अनुहार आवाज सुनेर पनि हामीलाई वाक्क दिक्क पाक्क भइसकेका थियौं. So we thought, you know, we'll look out for like lots of saksham mahilas around us and bring them all together and then put this series. So that's just what happened. Yeah. Because the last time we checked, Nepali talk shows looked like this. यसको विषयमा नेपाली जनताले यहाँ सुन्नुस् 10 अरबको गभर्नेन्स जुन आयो मलाई भन्न दिनुस् न I'm speaking. So yes, welcome to Guff Gaff with Boju Bajai जहाँ चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्न mansplaining, broing and definitely a big no to super aggressive एकदमै न्यू खोज्ने MCC debaters. No way. Yes, instead, over the next 4 episodes of this mini web series, you're going to join the Saksham Mahila Brigade. So, welcome again to the Saksham Mahila Bonanza, Extravaganza. Oh, because we'll be talking about a lot of issues where हामीले प्राय जस्तो महिलाहरुको चाहिँ आवाज सुनेको हुँदैन. And you just assume that women don't have an opinion about this, they are not experts on these issues, but we are here to prove you wrong because women do. You know, during this
whole pandemic, a lot of people were very critical about the current government's response, especially for vulnerable populations or people who could not afford to stay at the Solti during their quarantine, and how the government failed to provide them with essential care and services. Instead, the government was busy playing some other game, which is the game of the flag and Lipulekh. I feel like sometimes on Twitter, people just like use these words, nationalism, nation, Rashtra Prem, Rashtradroh, etc., etc. तर हामीले साँच्चै बुझेको छौँ र यो कन्सेप्टहरु के हो, how is nationalism different from patriotism, for example. So our first guest is Kalpana Tha. She's currently pursuing her PhD in political science at the University of Delhi. She's also the author of the book The Madhesi Upsurge, the contested idea of Nepal. So here's a short excerpt from our conversation with Kalpana, and we'll release the full conversation at a later date. Thank you, Brikuti ji. Thank you for inviting me over. This has always been sort of going on, but in the last few months, especially on Twitter, these words, these concepts such as the Nepali nation or the Nepali state, they're sort of thrown around. And a lot of the times, I do wonder if all of us even really understand what these concepts really mean. What is a nation state? And is Nepal a nation state? So I was wondering if, like, for a lay person, could you break down these concepts for us, the concept of a nation state? I think let's start slightly with nationalism over here. Sure. Because that's the mood of it, it sets the tone around it. So nationalism or nation state, it's not an event, it's a phenomena. Let's understand it as a phenomena, as a process. And it has a continuity, it has a change, it has its own way of progression. So to put it in context, I would start with, nationalism actually began in Europe, and that's not the idea of nationalism. It got conceptualized, it got laid down, and that is how it sort of the explosion outside into the world as well. So they had a clear-cut ethno-nationalist undertone to it, right? Their nationalism was shaped around trying to manage the ethno-nationalist characteristic of the Europe at that point of time. This was around the 18th, 19th century. So at that point of time, and they had a clear concept of a cultural homogeneity, the nations of Europe, right? Coming to Nepal from there, where we see the onset of nationalism is Prithvinarayan Shah's conceptualization of Asali Hindustan, of a pure Hindu nation, right? So see, in all this, you will see a common characteristic of designing a nation state around a certain identity that brings a certain sense of homogeneity and commonness in a certain group of people. Like for Nepal, it was Hinduism, the religion, and of never being invaded by some alien community, of non-Hindus, of impure people, so to say. And we were supposed to be the pure Hindus residing within the territory of Prithvinarayan Shah's Desh. So then there is a clear-cut formation of a common enemy as well, the conceptualization of a common enemy. So nation states, therefore, are sort of conceptualized, are done in a way where there is a cultural homogeneity, there is a common ancestry. There are a lot of preconditions around which nationalism or the nation state is constructed, right? So it could be common ancestry, it could be a common heritage, history, or even a common sense of oppression that a particular group of people feels, So now coming back to, how even in Nepal, we can see that, how a Nepali nationalism also got constructed vis-a-vis overthrowing the Rana regime
or at that point of time there was a common sense of oppression among the Nepali population. So that's one thing that we can see as a common thing. But then over a period of time, this idea has changed also, right? With new governments, with new forces coming into power, a lot has changed. Then a drastic change that we see in the idea of nation state, and a sort of an doctrine that came in during the Panchayat regime was a clear-cut homogenizing of the population around a common religion that carried on from Prithvinarayan Shah. Then common language became one of the major factor that left a lot of people out of that feeling of ownership towards the state of Nepal, the country, that we reside in. Similarly, the education system that got formulated around that sort of linguistic homogeneity and got engineered along that, right? So I think these are few preconditions of a nation state that invariably has left out people from feeling the sense of belonging into a certain inside a certain state, a territorial vicinity that we reside in. So I just want to revert back to something that that you said earlier. This creation or construction of an identity which is based on a single language or a single religion, or based on sort of an ideal identity, a single project, the grand national project, right? In Nepal, when we talk about sort of the idea of the nation, usually when these demands come up from groups that have been marginalized by this, homogeneous project, then usually, one of the ways that this national project counters their demands or tries to suppress their demands is by using this word like national unity, right? So can you talk a little bit about this idea of unity as well, and whether national unity is possible in a pluralistic society? National unity, it's really, what should I say? It's a very nationalistic, a very zingoistic sort of way that it is used in. National unity is not necessarily a bad concept, or it's not really a bad idea as such. The lines that we've been hearing is unity in diversity. So as long as we understand the underlying idea of how diversity can be accommodated, therefore, there's this new concept that is coming in of state nation, which is a reversal of nation state. So a state nation is invariably designed to sort of accommodate these sort of diversities that exist within a particular territorial vicinity that we understand as a larger idea of state, right? Yeah. So that necessarily, to avoid sort of conflicts, we need to accommodate those things, not sort of dismiss it in the name of creating unity. So here what we are misunderstanding is homogeneity for unity, So for unity, homogeneity is not necessary precondition, What you need to be is accept that diversity and accommodate it within the same territorial unit. And federating is one of those practices which converts nation state into state nation. So it invariably gives a sense of identity and territoriality at the same time. So a culturally homogeneous group, it's sort of placed within one unit, although unifying them all is one state at the central level, a sovereign entity that is there, the state, a central government. And then there are these sub-units
which are invariably designed to sort of accommodate the nations, so that possible conflicts can be avoided. But then most of the time, the nationalist agenda sort of creates a high culture, and that high culture is imposed on people, right? The subculture, the so-called subculture that the high culture sort of identifies as. So anything that is in power, the particular group or a community that holds onto power of the state sort of creates this sort of an environment which creates a supremacy of a particular culture over the others, which makes that unity impossible, and therefore the agenda that they try to forward in the name of unity is sort of either acculturation, assimilation, or annihilation. So nationalistic ideas of such unity can be very, very disruptive. And in the past, we've seen very grave examples of ethnic cleansing around us in the name of, in the name of claiming a particular territory, in the name of achieving that homogeneity. How can we distinguish between the concept of what Rashtrabad is, the kind of Rashtrabad we've been talking about so far, which sort of tries to present the entire population as one unit, one homogeneous unit, versus Desprem, which is something that is very hard to shake off. No matter where you go from, you will always have that certain regard, certain respect, or fondness for that place. So how do we distinguish these two words? Because people throw these words and you obviously love your country, but that doesn't mean you cannot question it, or you cannot hope for for your country to get to a better place. So how do we understand, or between these things, and especially Twitter magically, I mean, we can step back about all these things. Yeah, how can we do this? Let's understand it in terms of imposing subjecthood and realizing a status of a citizen. So what makes you a citizen is your ability to dissent, to question, right? Which does not translate into like you rightly pointed out, which does not translate into you being against your nation or you hating your country. That does not translate to that. त्यही कुरामा patriotism आउँछ हैन. Patriotism भनेको definitely it's a love for your country. तर के हुन्छ भने nationalism र patriotismमा मैले subjecthood र citizenship भन्ने कुरा चाहिँ किन ल्याएँ भने citizenship चाहिँ patriotismसँग resonate गर्छ भने nationalismसँग चाहिँ subjecthood ले resonate गर्छ के. Citizenshipले र patriotismले it paves a way for an individual to make a choice on how they choose to define their relationship with the state, which nationalism does not give you. Either you agree or you're dismissed, while patriotism has a liberating quality. It gives you that ability to choose and redefine and define your relationship to and with the state and your fellow citizens, with your fellow beings. Ani we've been talking about अहिलेको जस्तो भनौं न अहिले हाम्रो conversation back पनि अहिले संसारभरि नै there's been several movements around the world where people are starting to question and really challenge the existing structures, where they've been, where the state has forced them to be for centuries. So especially given अहिलेको climate where these new conversations are starting to happen, हामीलाई चाहिँ as women in Nepal, Nepali women everywhere, यो conversation कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, अथवा what could be the way forward when we still talk about these issues? Yeah, that's very important, right? And in one line, if I have to give you an answer to this, I'd say it's high time we need to
reimagine the moral political culture that we've developed over a period of time, keeping in mind the changes that we've gone through, the changes that are coming around, be it in terms of multiculturalism, be it in terms of gender equality, be it in terms of racial inequalities. It's high time that we redefine and reimagine the world we live in, especially vis-a-vis the moral political culture that we adhere to. So I think only that, and that calls for, like, simpler as it may sound, but then that calls for very deep engagement with our own rootedness, into our political, social, moral cultures at the helm of it. I mean, keep morality at the top and reimagine, redefine things, especially for women. With the changes that have come around in terms of globalization, in terms of exposure, in terms of education. So while women, a certain section of women, I would say, have been able to reimagine their existence and are asserting for it, for equality, and all these, on one hand, where you see the resurgence of these assertions from a certain section, on the other hand, the resistance has been equally fierce. So all these results, all these regressive provisions that are coming around are weaved around perceiving women as threat now. So they might, for instance, they might get married to a foreigner, bring the foreigner here, bring the foreigner's child and make them into a Nepali citizen. That's a big threat for Nepal. In what ways? That does not call for any definition. But then all these superficial sort of fears that are being instilled and almost declaring women the national enemy, जुन यो भइराखेको छ, त्यसलाई चाहिँ I think it calls for a very, very deep engagement and a sort of reimagining of the culture that we've cultivated, engage with our own roots, and then take it up from there. So a bottom up approach, again, from take. So that would be my my possible solution to it, which is a tough call, and would take ages of resistance. The way to counter it is to engage more deeply from the roots, and building a deeper, a more meaningful solidarity would also help, and that solidarity comes from all ends, so the broader the solidarity, the deeper the engagement, the more meaningful, valuable will be the solution to this. And as I said, all these things that we're talking about, and the solution as well, is a phenomena, is a process, right? So it's not an event that will come one day and then we will have attained it. It's a continuity of struggles, and I think that is what I imply by engaging from downward, and I think that would give us a meaningful solution in the long run. So that was great. You just heard from Kalpana Jha, and I'm so excited about the new segment, Brikuti. Yes, we're going to introduce our third Boju in this segment, and she's none other than the talented, brilliant, and super funny Yozana Thapa Magar. And what's the segment called, Itisha? I feel like I'm going to say this so badly, but it's called What the Buzz with Yozana.
कसलाई खोज्नु भयो? नमस्ते म्याडम, मेरो नाम योजना। तपाईको 2 मिनेट पाउन सक्छु होला? खासमा म अलिकति बिजी थिए, काम गर्दै थिए। अफ कोर्स पाउन सक्छु। आजको जमानामा 2 मिनेट कोसँग हुँदैन र। के तपाईको घरमा नेपालमै बनेको 100% आयुर्वेदिक राष्ट्रवाद प्याकेज छ? ए हैन हामीसँग छ, अलरेडी छ राष्ट्रवाद, पुरानै छ। म्याडम तपाईसँग भएको भनेको पुरानो भर्जन हो के? अहिले हामीले बजारमा ल्याएका छौं राष्ट्रवाद 2.0। राष्ट्रवाद 2.0? हजुर, राष्ट्रवाद 2.0। अनि सबै एउटै होइन र बहिनी? गुड क्वेशन। तपाईको पुरानो भर्जनमा के थियो भन्नुस् त? सबै चिज थियो नि, अब देशप्रेम थियो, राष्ट्रगान थियो, नैतिकता थियो, झण्डा थियो, सबै थियो नि। सी तपाईसँग भएको भर्जनले तपाईलाई देशप्रेमी मात्रै बनाइराथ्यो कि? अब हाम्रो नयाँ भर्जन युज गर्नुभयो भने तपाईले अरूलाई देशद्रोही भन्न पाउनुहुन्छ। एन्ड अल यु नीड इज इन्टरनेट एक्सेस एन्ड अ ट्विटर अकाउन्ट। तर म त ट्विटरमा छैन। यो ट्विटरमा त अलिकति जान्ने बुझ्ने यो विज्ञहरू जान्छन् भन्छन् नि। स्योर, तर हाम्रो प्याकेज युज गर्नुभयो भने तपाईँ पनि खत्रै विज्ञ बन्नुहुन्छ। 280 लेटर्समै ग्लोबल प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँले म्याडम त्यो चाहिँ कसरी? यो प्याकेजभित्र पाउनुहुने देशप्रेम शब्दकोशबाट किवर्ड्सहरू प्रयोग गरेर तपाईँ जोसँग पनि चढ बाज्न मिल्छ, त्यो पनि विथ जिरो लजिक। जिरो लजिक? ओके, म तपाईँलाई डेमो दिन्छु है त। तपाईँ मलाई भन्नुहोस् कि तपाईँलाई मेरो प्रोडक्ट किन्नु छैन, ल भन्नुहोस् त। मलाई तपाईँको प्रोडक्ट किन्नु छैन। ओ माई गड, हाउ क्यान यु से द्याट? आफ्नो त्यसको माया लाग्दैन के भन्न खोजेको? मैले सुन, तपाईँले गलत बुझ्नुभयो कि मैले भन्न खोजेको। यस्ता देशद्रोहीहरूले गर्दा नि, यस्ता पाखण्डी तिमीहरूले गर्दा हो नि, यो हाम्रो शहीदहरूको रगत सबै खेर तिमीहरूले गर्दा हो, थाहा छ? मेरो भन्नुको मतलब अनि फेरि यिनीहरू नै आएर भन्छन् त्यसको केही पनि भएन, केही पनि भइरहेको छैन, कहिले प्रगति नै गर्न आँटेन भने तिमीहरू नै आएर भन्छौ। अनि त्यो पछाडि पृथ्वीनारायण शाहले यही दिन देख्नको लागि देश एकीकरण गरेका थिए। अरे मेरो कुरा त सुन। अखण्डता, सार्वभौमता, लिपुलेख। लु भयो, भयो सक्दिनँ। लु भयो, तपाईँले जित्नुभयो, मैले हारेँ। लु यो कुरा नगरौँ, म भयो। एन्ड दिस इज हाउ यु विन एभ्री टाइम। नट ब्याड। यो त के पनि होइन कि म्याडम, अझ हाम्रो प्रिमियम प्याकमा त कति धेरै फिचर्स। जस्तै नम्बर 1 प्राइड ट्याब्लेट। यो सुत्नुभन्दा अगाडि यो ट्याब्लेट खानुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई परापूर्व कालमा भएको घटनाहरू हुन्छ नि, सिन बाई सिन याद आउँछ। अनि तपाईँलाई गर्व महसुस फिल हुन्छ। अनि यु फिल लाइक हुन्छ नि तपाईँ नै हो के इम्पोर्टेन्ट, तपाईँ नै हो पृथ्वीनारायण शाह नै तपाईँ हो। नम्बर 2 हाउ डेयर यु चूर्ण। यो चूर्ण खानुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई दुनियाँको कुनै पनि कुनाबाट कोही पनि मान्छेले तपाईँको भन्दा अलिकति थोरै मात्रै स्लाइटली फरक विचार देख्नुभयो भने तपाईँलाई यति आँट आउँछ कि तपाईँले त्यो मान्छेलाई धित मरुन्छ गाली गर्न पाउनुहुन्छ, त्यो पनि घरमै बसी। नम्बर 3 मर्दालु मन्त्र सिडी। यो सिडीको मन्त्रहरू जप्नाले योर मिसोजिनी विल बी फास्टर, इजियर एन्ड एक्सेप्टेबल। यो चाहिँ तपाईँको लागि अप्सनल हो होइन, स्पेसली तपाईँको मिस्टरको लागि डिजाइन गरिएको। एन्ड isn't that the only thing you should be concerned about? Your husband's priorities. यस फिचर मार्फत उहाँले सजिलै आफ्नो इगो बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, महिलाहरूलाई गाली गर्न सक्नुहुन्छ, हरास गर्न सक्नुहुन्छ। अनि इफ he is feeling a bit like adventurous, publicly कमेन्ट्समै रेप थ्रेट्स र डेथ थ्रेट्स दिन सक्नुहुन्छ। No questions asked. And hey, a happy husband means a little less domestic violence for you. And last but not the least, destroy stickers. You can stick the label of destroy to whoever you disagree with. Like just like pani. हजुर, just like pani. For best results, try it with women. ल हेर्नुस् त हाम्रो satisfied customerहरुको रिभ्यू। ओहो बहिनी, यो त सारै वुमन फ्रेन्डली रहेछ है। As friendly as one केसी। यो त ट्राई गर्नै पर्ला जस्तो छ बहिनी। कति पर्छ भन्नुस् त, एउटा लिन्छु म। म्याडम, फाइनान्शियल डिसिजन त तपाईको हस्बेन्डले लिनुहुन्छ होला नि, सरलाई बोलाउनुस् न। ए ल राष्ट्रवाद 2.0 because Buddha was born in Nepal. It is the proof. That was great, Itisha. But we need to stop. We need to stop laughing and move on to the next segment because we have to introduce our second guest. Those two guests I introduced on Agadi. What I want to re-emphasize again is that the whole point of having this Guff Gaff series is so that we can connect the larger offline conversations
that are happening around nationalism, citizenship, identity, inclusion, and also त्यसमा चाहिँ हाम्रो अनलाइनमा चाहिँ कस्तो किसिमको बहसहरू भइरहेछन् र यो बहसहरूमा सहभागी हुने विशेष गरी महिलाहरूले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यो अनलाइन वर्ल्डमा हुने बहसलाई। सो यसको लागि हामीले आज होइन 1 महिना अगाडि बबिताजीसँग कुरा गरेका थियौँ। बबिता राई इज अ राइटर. She is a badass feminist, and she is one of the many clapback queens we have on our Nepali social media who are regularly calling out the Bhale Rashtravad that is so prevalent in Nepali Twitter sphere especially. So here's an excerpt from the conversation with Babita Rai. अनि के हुँदैछ त हिजो आज हाम्रो नेपाली ट्विटरमा के कस्तो बारे बहस हुँदैछ, कुराकानी हुँदैछन्? नेपाली ट्विटरको तापक्रम चाहिँ अहिले एकदमै गरमाएको अवस्था छ। हुन त गरमै रहन्छ सधैँ। हिजो अस्ति हाम्रो यो अमर्यादित ढाडको विषयले एकदम तातिएको थियो। अहिले फेरि यो महिलाहरूले मदिरा सेवन गर्छन् भन्ने विषयले फेरि एकपटक तातिएको अवस्था छ। बेला बेला चलिरहेको छ, बेला बेला अतिवाद देखाइराख्नुपर्छ हामीले। अनि यो ट्विटरमा जुन हुने बहसहरू छ हैन, यो यसले चाहिँ हाम्रो अब ट्विटरमा त अभियसली सीमित मानिसहरूको मात्रै पहुँच हुन्छ हैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ट्विटरमा हुने बहस चाहिँ कतिको रिप्रेजेन्टेटिभ छ त यो हाम्रो लार्जर हाम्रो नेपाली समाजमा हुने बहस, हामीलाई जनमानसले सरोकार राख्ने विषयहरूमा हुने बहसलाई चाहिँ कतिको चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ? सबै प्लेटफर्मले सबैलाई समेट्न चाहिँ सक्दैन नि, कहीँ न कहीँ त्यो लुप होल्सहरू त हुन्छ नि हैन। जुम मिटिङहरूकै कुरा गर्ने हो भने पनि एकदमै सीमित व्यक्तिहरूको मात्रै त्यहाँ एक्सेस हुन्छ नि त। तर पनि अब त्यो एक हिसाबमा एउटा ग्रुपको लागि एउटा जमातको लागि त्यो बहस आवश्यक चाहिँ हुन्छ के, त्यस कारणले पनि त्यो चलाउनु चाहिँ आवश्यक छ। अनि ट्विटरमा पनि त्यही हो। अनि अहिले विशेष गरी हुने कुराहरू भनेको अब हामी विशेष त फेमिनिजमसँग नै धेरै चासो राख्ने व्यक्ति भएको कारणले नेसनलिजमसँग अनि सीमान्तकृतहरूको अधिकारको लागि धेरै बोलिराख्ने भएको कारणले गर्दा अब हामीले समेट्ने चाहिँ हामीसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया भइराख्ने भनेको यस्तै विषयहरू हुन्छ। मलाई याद छ बबिताजी, 2 महिना अगाडिको कुरा होला, यो 2-3 महिना अगाडिको कुरा, जब यही नक्साको कुरा एकदम तातिरहेको थियो ट्विटरमा हैन। अनि राष्ट्र र राष्ट्रवादको धेरै कुराहरू निस्किरहेको थियो राष्ट्रवादको बारेमा। अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई लाग्छ वर्षा राउतजीको एउटा ट्विटले गर्दा वर्षा राउतजीलाई एकदमै ट्रोलिङ भएको थियो। अनि त्यही कुरासँग जोडेर होला तपाईले एउटा ट्विट लेख्नु भएको थियो, मु बिप राष्ट्रवाद भनेर लेख्नु भएको थियो हैन। त्यो ट्विट लेखेपछि चाहिँ तपाईले एकदमै ट्विटरलाई तताइदिनु पर्यो, तपाईकै शब्द युज गर्नु पर्यो हैन। त्यो ट्विट चाहिँ कुन चाहिँ जस्तो एक्सपिरियन्स अथवा कुन चाहिँ मतलब के कुराबाट त्यस्तो टाइपको रिस निस्क्यो तपाईको? यसलाई चाहिँ अब बिप नहाली नै भन्छु है। मैले मुजी राष्ट्रवाद भनेर लेखेको थिएँ है। अनि खासमा यो वर्ड चाहिँ मैले यो पालि मात्र युज गरेको होइन। मैले पहिला 2 वर्ष अगाडि नै पनि यो नागरिकता संशोधन सम्बन्धी विधेयक चाहिँ संसदमा दर्ता भएपछि नै त्यो बेला चाहिँ मैले लेखिसकेको थिएँ के। अनि यो चाहिँ एकदमै विवेकपूर्ण प्रावधान भयो महिलाको हकमा भनेर त्यो बेला चाहिँ एकदमै त्यो यो एक किसिमको आक्रोश थियो के। मैले ट्विटरमा भर्खर सक्रिय हुन थालेको बेला पनि थियो त्यो बेला। अनि त्यो एकदमै रिस उठिरहेको बेला थियो। अनि कसरी त्यो आफ्नो रिसलाई कसरी एक्सप्रेस गर्ने, अनि मेरो रिसलाई चाहिँ कसरी न्याय दिन्छ, कुन वर्डले न्याय दिन्छ भन्ने नै मलाई थाहा थिएन कि त्यो बेला चाहिँ। अनि मलाई एकदमै केही एक्सट्रिम रूपमै एक्सप्रेस गर्नु थियो। तर एक किसिमको सेन्सरसिप चाहिँ गरिराख्नु पर्ने महिलाले जहिले पनि। अनि अब डेली लाइफमा त एकदमै बोलिराख्ने वर्ड नै हो। अथवा हामी त झन् हाम्रो यो जनजाति विशेष गरी राई लिम्बू कम्युनिटीमा चाहिँ एकदमै नर्मल वर्ड नै हो के यो। जसरी यो अश्लील हुन्छ नि, यो आपत्तिजनक हो भनेर जसरी फैलाइएको छ नि बाहिर, अथवा यो खस आर्य न्यारेटिभ हो के, यो सिभिलाइजेसनको न्यारेटिभ हो नि। अनि अर्को एउटा के कारण छ भने महिलालाई चाहिँ त्यो आफ्नो आक्रोश फ्रस्ट्रेसन पोख्ने जुन तरिका हुन्छ त्यो पनि जुन चाहिँ हाम्रो अप्रेसरहरू छ नि उनीहरूले सिकाएको अनुसार चाहिँ हामीले आफ्नो त्यो ऱ्यान्टहरू गर्दा पनि उनीहरूको टोन अनुसार चाहिँ गर्नुपर्ने के। अनि मलाई त्यो रिस उठेको थियो कि त्यो कुराले चाहिँ। एक त उनीहरूबाटै शोषित हुनु छ हैन,
उनीहरूबाटै दमित हुनु छ अनि हामीले त्यसलाई कसरी प्रतिकार गर्ने भने पनि उनीहरूकै तरिकाबाट गर्नु छ के अनि त्यो कुराले मलाई एकदम आक्रोश थियो अनि महिलाको हकमा फेरि के हुन्छ भने हामीले चाहिँ बेला बेला सधैँ पनि म देशलाई चाहिँ माया गर्छु म चाहिँ राष्ट्रवादी छु भनेर एकदम प्रमाण दिइराख्नुपर्छ के हामीले परीक्षा दिइराख्नुपर्छ सधैँभरि होइन वर्षाको रातको केसमा पनि त्यस्तो भयो अब देशलाई नै कम माया गर्छिन् अनि भारतको साथीहरूको चिन्ता लिन्छन् भन्ने हिसाबमा अब आक्रमण सुरु भयो अब प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो के म चाहिँ मेरो देशलाई माया गर्छु भनेर त्यसपछि अब माफी नै माग्ने अवस्थामा पुर्याइयो त्यसमा चाहिँ तपाईँले कस्तो खाले विभिन्न किसिमको तपाईँले यदि नेपाली ट्विटरमा विभिन्न खालको राष्ट्रवाद छन् भने त्यसलाई कसरी ब्रेक डाउन गर्नुहुन्थ्यो होला भन्नाले एज अ वुमन वेन यु टक अबाउट यो कन्ट्री कस्तो कस्तो खालको कमेन्ट्सहरू आउँछन् त्यसलाई चाहिँ क्याटेगराइज गर्नु पर्यो भने कस्तो कस्तो खालके नेसनलिस्टहरू राष्ट्रवादहरू छन् होला नेपाली सामाजिक सञ्जालको नेपाली सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ राष्ट्रवादको पनि एकदम फरक फरक स्वरूपहरू छन् त्यो चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ चेतना उनीहरूको पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ कुन स्तरको छ अनि त्यही स्तरले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नेसनलिजमलाई पनि त्यसरी नै आफूले बुझेको हुन्छ कि अनि यो हामीले चाहिँ ट्विटरमा देखिने नेसनलिजम चाहिँ विभिन्न स्वरूपमा छन् अब जस्तै एक थरी चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूको नेसनलिजम चाहिँ यो मधेससँग जोडिएको छ के नेपालको मधेस र भारतलाई कनेक्ट गरेर उनीहरूले चाहिँ नेसनलिजमलाई त्यसरी बुझिरहेको हुन्छ कि सधैँभरि एउटा भारतीय पोलिटिक्सलाई लिएर त्यो के भन्छ त्यसलाई जेनोफोबिया के एकदमै त्यो अर्को देशलाई चाहिँ अर्को देशको डर त्यो अतिक्रमणको डर देखाएर अथवा त्यो डरलाई लिएर चाहिँ नेसनलिजमलाई व्याख्या गरिरहेका हुन्छन् एक थरीले अनि त्यसमा पनि अर्का एक थरी चाहिँ कस्ता छन् भन्ने नेसनलिजम चाहिँ यो एकदमै हानिकारक छ है कुनै पनि देश र जनताको लागि भनेर भनिरहेको हुँदा हुँदै पनि कुनै न कुनै हिसाबबाट चाहिँ त्यो व्यक्त भइ नै राखेको हुन्छ कि इभन प्रगतिशील धेरै लेखकहरूले पनि कुनै न कुनै बेला चुहाइरहनु भएकै हुन्छ कि विदेशी आक्रमण विदेशी हस्तक्षेप भन्ने कुरालाई लिएर आफ्नै देशभित्रका जनताहरू आफ्नै देशभित्रका सीमान्तकृतहरूको हकमा चाहिँ उहाँहरू एकदमै स्ट्रिक्ट भइदिने कि त्यस्तो चाहिँ एकदमै धेरै भइरहेको छ अनि ट्विटरमा अब जस्तो नयाँ नयाँ क्याटेगोरिजहरू पनि निस्किरहेछ एकदम रमाइलो क्याटेगोरिजहरू होइन जस्तै तपाईँकै त्यो मुजी राष्ट्रवादको ट्विटको तल ट्रोल्सहरूको कमेन्ट्स हेर्दाखेरि ओहो नानी यस्तो शब्द त बोल्नु भएन भनेर सो त्यो प्रकारको एउटा नानी राष्ट्रवाद होइन अस्ति हेमलता राईजीले के भन्नुभएको थियो दिज्जु राष्ट्रवाद होइन अनि त्यसपछि भाले राष्ट्रवाद आयो तर त्यही अब महिलाहरू स्पेसली महिलाहरू अनि स्पेसली सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूले होइन एकदमै भ्यालिड पोइन्ट उठायो भने ट्विटरमा एकदमै मतलब तपाईँले अघि वर्ष राउतले भने जस्तै एकदम सेन्सिबल पोइन्ट उठाउँदाखेरि पनि ओहो यो राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको अगाडि चाहिँ अरू केही आउनु पाउँदैन सो चुप लाग भन्ने जुन एक टाइपको निस्किन्छ नि ट्विटरमा त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ त्यस्तो टाइपको सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ यो राष्ट्रिय अखण्डता अनि राष्ट्रिय सुरक्षा भन्ने यो कुराहरू चाहिँ एक त क्वेसन नै उठ्छ नि त अखण्डता भनेको चाहिँ के हो एउटा राष्ट्र भनेको चाहिँ के हो एउटा भूगोल मात्रै हो कि अनि त्यहाँको जनताहरू हो भन्ने त्यो एउटा मुख्य के भन्छ त्यो अवधारणामै क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि हामीलाई चाहिँ के बुझाइएको छ भने देश भनेको चाहिँ एउटा भूगोल हो होइन एउटा भूगोल हो अनि त्यो भूगोलको उसको विभाजन मात्रै चाहिँ अखण्डता हो भन्ने हिसाबले बुझिएको छ होइन अनि तर के भयो भने देशभित्रकै जनताहरू चाहिँ एकदमै विभाजित छन् अधिकारको हिसाबले उनीहरूलाई दिएको सेवा सुविधाको हिसाबले उनीहरूलाई दिएको अवसरको हिसाबले एकदमै अलरेडी ठुलो खालको विभाजन छ के देशभित्रै पनि तर यो खालको विभाजनहरू बारे कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू चाहिँ के भन्छ देश चाहिँ यसरी टुक्रिन लागिसक्यो देश टुक्राउने कुरा गर्छ तिमीहरू भनेर क्वेसन आउँछ के देश टुक्रिनु भनेको चाहिँ के अलरेडी त्यो सेन्टिमेन्टहरू त बाँडिसकेको छ देशभित्र नि त
हैन अब देश प्रतिको आक्रोशहरू त एकदमै धेरै छ मलाई नै छ नि त मेरो समुदायलाई कति आक्रोश छ अनि यो चाहिँ मैले मेरो देशभित्र मैले के भन्छ दाबी गर्ने खालको अथवा मैले डिजर्भ गर्ने खालको मेरो अवसरहरू खोज्दाखेरि अधिकारहरू खोज्दाखेरि समान भूमिकाहरू खोज्दाखेरि हैन त्यो समान खालको शक्ति खोज्दाखेरि चाहिँ देशको अखण्डता टुक्रिन्छ भने त्यो कस्तो खालको हो भन्ने कुरा आउँछ के सार्वभौमिकता भनेको चाहिँ के हो भन्ने क्वेसन आउँछ त्यहीँनिर महिलाको केसमा त सधैँभरि महिलाहरूलाई चाहिँ यो वैवाहिक संस्थासँग जोडेर हेरिन्छ यिनीहरू चाहिँ बिहे गरेर जाने अथवा अर्को देशको महिला छ भने पनि बिहे गरेर आउने उसको हो भन्ने कुरा हुन्छ त्यसपछि उसको आफ्नो निश्चित एउटा सर्टेन थाक थलो चाहिँ उसको आफ्नै चाहिँ कहिले पनि हुँदैन क्या महिलाको भनेपछि हामी त जहाँबाट पनि विस्थापित हामीसँग त्यो चाहिँ नो कन्ट्री फर वुमेन भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनिर लागु हुन्छ के हामीलाई कहीँनिर पनि त्यो एउटा निश्चित खालको के भन्छ सर्टेन्टी नै छैन कि निश्चित एउटा मेरो थाक थलो यो हो म यहाँको हो भनेर त्यो कुनै पनि ठाउँले चाहिँ हामी त्यसमा बिलङ गर्दैनौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई महसुस गराइदिरहेका हुन्छन् कि खासमा त्यो हाम्रो ट्विटरमा हुने साइलेन्सिङलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ किन हाम्रो यो तपाईँले अघि जोड्नु भयो जुन बाहिर जसरी हामीलाई हेरिन्छ अफलाइन स्पेसेसमा हैन त्यो चाहिँ कसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ अनलाइन स्पेसेसमा पनि महिलाहरूको एक्सप्रेसन चाहे त्यो फोटोबाट होस् अथवा भिडियोबाट होस् अथवा त्यो टेक्स्टको माध्यमबाट होस् त्यसलाई चाहिँ कसरी साइलेन्स गरेको तपाईँले पाउनु भएको छ अथवा भोग्नु भएको छ आफ्नै केसमा पनि सोशल मिडिया त हाम्रो समाजको रिफ्लेक्सन नै हो हैन त्यो एउटा पहिला चाहिँ मान्छेहरू एउटा चौतारीमा भेला हुन्थे हैन धारामा भेला हुन्थे कुनै चोकमा भेला हुन्थे कुरा गर्थे त्यसै गरी एउटा यो अर्को फर्ममा भर्चुअली रूपमा भएको एउटा जमघटना हो हैन अनि त्यो समाज र सोशल मिडियालाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन कि त्यो एउटै नै हो कुरा त्यहाँ मान्छेहरू चाहिँ अझ पहिला भन्दा बृहत रूपमा एकदमै के भन्छ ठुलो संख्यामा अहिले चाहिँ भेला हुन्छन् हैन त्यति मात्रै फरक अनि यो महिलालाई चाहिँ उनीहरूको आवाजलाई दबाउने कुरामा चाहिँ ट्विटरमा त्यो हाम्रो डेली लाइफमा हाम्रो परिवारमा छरछिमेकमा भइरहेकै त्यही खाले कुराहरू नै अलिकति अर्को फर्ममा आउने मात्रै हो सोशल मिडियामा पनि त्यही रूपमा चाहिँ त्यही रूप चाहिँ कसरी चेन्ज भएर आउँछ भने अनि महिला भएपछि चाहिँ अलिकति आफ्नो गरिमाको पनि इज्जतको पनि ध्यान दिनुपर्छ यस्तो खाले भाषा प्रयोग गर्नु हुँदैन यसरी इन्टरेक्सन गर्नु हुँदैन भनेर यहाँ पनि अर्को खालको पोलिसी हुन्छ के सोसाइटीमा बरु एउटा निश्चित आफ्नो चिनजान भएकोहरूले आफ्नो परिवार आफन्तले गरिरहेका हुन्छ भने सोशल मिडियामा त जो पनि जसले पनि गरिरहेको हुन्छ के एक त हामीलाई देशकै छोरी बनाइसक्यो हैन देशकै चेली भइसकेपछि जसले पनि चिन्ता व्यक्त गरिरहेको हुन्छ के रक्सी खाने कुरा छ भने पनि रक्सी खानु चाहिँ स्वास्थ्यको लागि एकदम हानिकारक छ भनेर एकदम चिन्ता लिइदिने फेरि हाम्रो एकदमै त्यो के भन्छ हाम्रो माइतीहरू हैन हाम्रो नेपाल राष्ट्रका बाउहरू विशेष गरी एकदमै चिन्तित हुन्छन् के अनि त्यही नै हो सबै डेली लाइफमा हाम्रो वरिपरि जे भइरहेको हुन्छ बहस छलफल जुन खालको कन्फ्लिक्टहरू छ सोशल मिडियामा पनि त्यही हो हामीलाई अब देशको चेली बनाइसक्यो देशको छोरी बनाइसक्यो भनेपछि जसले पनि चिन्ता लिनु स्वाभाविक नै हो अब यसलाई यसरी नै बुझौँ मलाई अहिलेलाई छैनला भन्दै फेरि अर्को बतासे ठेल्ने टोली आइपुग्छ बोलेन भने पनि अरू बेला चाहिँ बोलिरहेको हुन्छ अहिले चाहिँ फेरि कहाँ गए भनेर एउटा पर्टिकुलर कुनै इस्यु आयो कि फेरि हामीलाई नै खोज्ने काम हुन्छ क्या त्यहाँनिर के गर्दा पनि सुख चाहिँ छैन भनेको जनजाति महिलाले अब अर्को लेभलको अर्को खाले अधिकारहरूको बारे चाहिँ लडिरहेका हुन्छन् के भनेको चाहिँ त्यो सधैँभरि त्यो चलिराख्ने प्रक्रिया हो मैले आज पाइसकेको लिबरेसन ले चाहिँ यसमै म पूर्ण भएर बस्दिनँ होइन म अर्को चरणको लडाइँमा लड्न तयार हुन्छु नि त तर तिमीहरूले यहाँ पुगिसक्यौ अनि त्यहाँको महिलाहरू चाहिँ पुगेकै छैनन् अनि तिमीहरूले चाहिँ किन यसमा बोल्नु पर्यो भने चाहिँ साइलेन्सिङ गराउने नै हो क्या त्यो खासमा चाहिँ हो सबैलाई समेट्ने खालको मुभमेन्टहरू ल्याउनुपर्छ सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने कुरा त जायज हो तर त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अगाडि भइरहेको मुद्दालाई चाहिँ डिसमिस गर्न चाहिँ भएन के मुख्य कुरा चाहिँ मेरो यति नै हो सेक्स र सेक्सुअलिटीको बारेमा कति कुरा गरिरहेको अनि महिलाहरू त त्यो लेभलमा पुगेकै छैनन् नेपाली महिलाहरू भन्ने हिसाबमा हेर्ने के नेपाली महिला भनेको को के हामी पनि त नेपाली महिला हो अथवा सहर केन्द्रित हामी जतिसम्म सहरमा बस्ने हामी पनि त नेपाली महिला हो नि त हामीलाई पनि त चाहिन्छ नि होइन
हाम्रो अधिकारहरू जस्तै इन्टरनेटको कुरामा पनि इन्टरनेटमा हुने हिंसा त सामान्य कुरा हो त अनि त्यस्तो के भन्छ बलात्कार भइरहेछ डोमेस्टिक भाइलेन्स भइरहन्छ त्यो बारेमा बोल्न छोडेर इन्टरनेटमा हुने हिंसाको बारेमा तिमीहरू कुरा गर्ने भन्ने पनि हुन्छन् के हैन अनि तर इन्टरनेटको इस्यु भनेको त भोलि गएर आज एक्सेसमा नभएको मान्छेहरूको पनि इस्यु हुन जान्छ भोलि हैन उतिकै सान्दर्भिक हुन जान्छ अनि त्यसमाथि पनि आज त्यहाँको कुनै एउटा ठाउँको महिलाहरूमा चाहिँ उनीहरूको एक्सेस छैन अथवा उनीहरूको अर्कै प्रब्लम छ भन्दैमा यहाँ हामीलाई भइरहेको प्रब्लम चाहिँ एकदम कम प्राथमिक त होइन नि त हैन भनेको चाहिँ यो सधैँभरि महिलाको मुद्दाले चाहिँ जुधाउने के एउटा यो पोलिटिक्स नै हो कि यो त म पेट्रियार्कीको एउटा पोलिटिक्स नै भन्छु कि सधैँभरि चाहिँ तुलना गरिराख्ने यो मुद्दा चाहिँ भयो के भन्छ यो मुद्दा चाहिँ कम प्राथमिक हो तिमीहरूको यता चाहिँ यस्तो छ तिमीहरू चाहिँ यस्ता कुरा गर्छौ भनेर एकदमै जुधाउने के यिनीहरू जुधाएर होइन नि त यिनीहरू एक आपसमा काटिने विषय नै होइन यिनीहरू त एकदम समानान्तर हिसाबले अगाडि बढाउनु पर्ने विषयहरू हो के भनेको सानो इस्यु भने जुन भनिन्छ नि महिलाको त्यो भोग्ने महिलाको लागि सानो हो कि ठुलो हो अरूले त्यो डिटरमाइन गरिदिने कुरै होइन त्यसले कुन गहिराइमा असर गर्छ नि त ल मलाई कसैले बाटोमा हिँड्दाखेरि मलाई जिस्कायो अरे होइन मेरो बडीमा टिप्पणी गर्यो अरे त्यसले मलाई कुन लेभलमा असर गर्छ त्यो त मलाई थाहा छ नि त अरूले यो तेरो इस्यु चाहिँ कम प्राथमिक हो भनेर भनिदिने कुरै होइन नि त आउने दिनहरूमा चाहिँ यो राष्ट्रियताको बहसदेखि लिएर अरू सरोकारको विषयहरूमा चाहिँ बहस हुँदाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई अझै इन्क्लुजनरी बनाउन सकिन्छ होला अथवा के गर्दाखेरि चाहिँ यु थिङ्क वुड accommodate different kind of voices without sort of like having the threat or सबैजनालाई किनभने अहिले तपाईँले भने जस्तै महिलाहरूले के विषय राख्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई रेप थ्रेट डेथ थ्रेट्सदेखि लिएर यो किसिमको जुन उहाँहरूले भोग्नु पर्ने हुन्छ आउने दिन आउने वर्षहरूमा चाहिँ कसरी यस्तो प्लेटफर्महरूमा चाहिँ यस्तो बहस चाहिँ अझै सहज अझै सेफ तरिकाले हुन सक्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ पहिलो कुरा त जति पनि सामाजिक सञ्जालमा जति पनि आवाजहरू आइरहेको हुन्छन् जति पनि मान्छेले आफूलाई एक्सप्रेस गरिरहेको हुन्छ पहिलो कुरा चाहिँ उसलाई चाहिँ मोरल पोलिसिङ गर्नबाट चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा त्यहाँ बन्द गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि किनभने जो एउटा व्यक्ति जब इन्टरनेटको पहुँचसम्म आइपुग्छ हैन अहिले त एकदमै ग्रामीण भेगका मान्छेहरू पनि एकदमै खुलेर आउन थालेका छन् के इन्टरनेटको एक्सेसमा अब बिस्तारै जोडिन थालेका छन् अनि एक खालको सेमिङ हुन्छ भने उनीहरू चाहिँ यस्तो देखिन्छ उनीहरूको लवाई खवाई उनीहरूको रूप रङ हेरेर पनि यस्तो देखिने मान्छेले पनि किन टिकटकहरूको केसमा भने किन टिकटक बनाउनु परेको होला भनेर एकदमै उडाउने के यो खालको जुन प्रवृत्ति छ नि हामीले यसले चाहिँ एकदमै धेरै मान्छेलाई विस्थापित गर्छ के यो प्लेटफर्मबाट चाहिँ हरेक खालको व्यक्तिहरूको आवाज चाहिँ आउनुपर्छ क्रिटिसाइज गर्ने भन्ने कुरा बहस गर्नुपर्ने कुरा अलग हो तर उसको आफ्नो जुन सोसल आइडेन्टिटी छ हैन समाजले दिएको पहिचानहरू छ नि उसको क्षेत्रीयता जातीयता उसको लैङ्गिकता त्यसलाई आधार बनाएर चाहिँ आक्रमण गर्नु हुँदैन के पहिलो कुरा चाहिँ हामीले अहिले सबैलाई बुझाउनु पर्ने जरुरी त्यहाँनिर छ जस्तो लाग्छ आजको एपिसोड सक्यो well almost सक्यो Yeah, we would really like to thank our 5 members who are behind this Zoom call, who made it all possible and helped us throughout all the glitches and the very unreliable Wi-Fi that we have here. So thank you so much. And before we leave, we would like to request you to please subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit that bell icon. I always wanted to say that. And don't forget to watch the next episode, which will be on citizenship. We'll again bring together 2 amazing women to talk about the issue. And, well, we're going to leave you with a very, very special performance by an artist that both Brigutina and I really admire. It's none other than Jerusha Rai. She's a singer, a songwriter, a visual artist, an activist. She has a fundraising initiative going on at the moment on GoFundMe to provide assistance and support to the families of murdered Dalits. So the link of the GoFundMe account, it will appear on your screen. So please do help in any way you can. And yeah, I mean, we were just so touched by this performance by Jerusha, and we hope you enjoyed too. So thank you, Jerusha.
And that's it for today. Thank you so much. We'll see you next week. Bye. सेवारो अभिवादन सबैलाई धन्यवाद बोजू बजाई यो कार्यक्रममा मलाई निम्त्याउनु भएकोमा र आज यो कास्ट सिस्टम पितृसत्ता क्वेयर फोबिया ट्रान्सफोबियाको कारण दिनदिनै अन्याय सहिरहनु भएका साथीहरू अनि यसको विरुद्धमा आवाज उठाइरहनु भएका प्रोटेस्टर साथीहरू एक्टिभिस्टहरू आर्टिस्ट जर्नलिस्ट सबैको सुरक्षा र शक्तिको कामना गर्दै यो बारुद भन्ने गीत तपाईहरुको समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु धन्यवाद छातीमा बेरेछु कुवाको पानी जुनलाई हेरेछु अँध्यारोलाई छातीमा बेरेछु कुवाको पानी जुनलाई हेरेछु मेरो त आँखा अझै नि बन्द छ हावामा अझै बारुदको गन्ध छ हे हे या हे या हे हे या हे या हाम्रो पुर्खाको अहित भयो रे मसँगै हुर्केको शहीद भयो रे हाम्रो पुर्खाको अहित भयो रे मसँगै हुर्केको शहीद भयो रे सपना आए खै के बन्द छ हावामा चाहिँ बारुदको गन्ध छ हे हे या हे हे या हे हे या हे हे या रे 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 हे हे या Ta-da-da.